ఓకే. ఇది అయిపోవచ్చింది. అంటే ఏం చెప్తున్నారంటే, ఎవర్ బి విజిలెంట్ అంటే చాలా జాగరూకతతో ఉండండి. అలాగే చాలా ఆసక్తితోటి అలర్ట్ గాను ఉండండి. న్యాయపరంగా ఉండండి. ఎందుకంటే మీరు గుర్తుంచుకోండి ఏంటంటే, దివ్యజ్ఞాన సమాజం యొక్క ఉపయోగం అన్నది మీరు ఏ విధంగా ఉంటున్నారు ఎగ్జర్షన్స్ అంటే మీరు ఎలా వ్యక్తం చేస్తున్నారనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మా బ్లెస్సింగ్స్ దాన్ని ఫాలో అవుతాయి. ఇట్స్ సఫరింగ్ ఫౌండర్స్ అండ్ ఆల్ హూ హెల్ప్ ఆన్ దేర్ వర్క్. ఎంతో బాధతో ఉన్నటువంటి సంస్థాపకులు, వాళ్ళకి సహాయం చేసిన వాళ్ళ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటున్నారు. అర్థమైందా? అంటే మాస్టర్స్ హెల్ప్ ఉండేది దివ్యజ్ఞాన సమాజ స్థాపనలో అంది. ఇది ఒక నిదర్శనం కదా. ఉమ్, ఆయనకి మొదటే ఇలా జరుగుతుందని ఫోర్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఇప్పటికి టైం బాగా ఉంది కనుక నెక్స్ట్ చాప్టర్ మొదలెడదామా? ఆ, మొదలు పెడతాం. Chapter 4, Reception by the Maharaj of Kashmir. The experience described in the last chapter was certainly calculated to make a deep impression on the dullest mind. How much more so on one whose highest aspiration was to be permitted to work in some capacity or other with the elder brothers for the good of the race. If if anybody had asked me what was the rarest pleasure that I could imagine, I should have answered to see and converse with a master, for in his benign atmosphere the mind and heart would expand like a flower to the sun and one's being be filled with joy. And here I had it without the asking. Yet when I came to look back upon it, it was but like a remembered glint of sunshine on a cloudy day, seen for a moment, then gone. The whole time of the interview could not have been longer than 10 minutes. The touch of his hand drew me out of the depths of the oblivion of dreamless sleep. I had had a fatiguing day. The tent was very cold, heated only by some embers in a great earthen pot, and I had covered myself to the ears in the bed clothes. I am touched. I wake with a start. I clutch the arms of my visitor, possibly my would-be assassin. వుడ్ బి అసాసిన్. అసాసిన్ అంటే మర్డర్ చేసేవాడు. ఉమ్. The sweet, kind voice breaks the last stupor of slumber. He is there, standing beside my bed, his face aglow with a smile. I see it in the chiaroscuro of the ఇటాలియన్. backlight. అది ఇటాలిక్స్ లో ఉంది కదా. Ah. Then the magical creation of the silk enwrapped letter in my hand. A few words, a farewell salute. He walks past the lamp on the box. His noble form lingers an instant in the tent door. He gives a last friendly glance at me and is gone. It is not much as to time, but its memory will last my life through. Years before, as my readers will, will perhaps remember, I was bidden to go on with my work as if there were no masters to guide and help, but only humanity, the great orphan, to labor for, to expect nothing from them, but to be ready or ready for anything. So I have gone on until today, never asking for help, never holding back for lack of the promise of it.
at never being without it when it was really needed. చెప్పండి. జరగబోతుందని ముందుగానే చెప్పారనమాట. ఓకే. ఈ అనుభవం మాకేం వర్ణించిందంటే లాస్ట్ చాప్టర్లో అది నిశ్చయంగా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. ఒక డీప్ ఇంప్రెషన్ మా మీద, అండ్ డల్లెస్ట్ మైండ్ మీద కూడా డీప్ ఇంప్రెషన్ వచ్చింది. ఎందుకంటే మాస్టర్స్ అన్న వాళ్ళు బతికున్నారు, వస్తున్నారు వాళ్ళు. ఆ తర్వాత అంటే బ్రౌన్ గారికి కూడా కనబడ్డారు కదా. హౌ మచ్ మోర్ సో ఆన్ వన్ హూస్ హైయెస్ట్ aspiration was to be permitted to work in some capacity or other with the elder brothers. అంటే హౌ మచ్ మోర్ సో ఆన్ అంటే హైయెస్ట్ ఆస్పిరేషన్ అంటే ఆశయం. వాళ్ళతో హైయెస్ట్ అంటే ఎల్డర్ బ్రదర్స్ అంటే ఈ పరమ గురువులతో పని చేయడానికి, ఫర్ ద గుడ్ ఆఫ్ ద రేస్ అంటే మానవాళి యొక్క మంచి కోసం అనేది అది తెలుస్తోంది. అంటే వాళ్ళ లక్ష్యం అదే గనక వీళ్ళు అదే వీళ్ళని పనిముట్లుగా తీసుకున్నారు అనడానికి మహాత్ముల యొక్క పని ఫర్ ద గుడ్ ఆఫ్ ద రేస్, మానవాళి యొక్క మంచికి పనిచేస్తున్నారు. ఎవరైనా ఆయన నన్ను అడిగితే వాట్ వాస్ ద రేరెస్ట్ ప్లెజర్ దట్ ఐ కుడ్ ఇమాజిన్, నేను ఊహించిన దాంట్లో అతి రేర్గా అంటే తెలుగులో ఏమంటారు రేర్ అంటే అరుదుగా చేసే సంతోషం నాకు ఏంటి అంటే ఐ షుడ్ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్, నేను వెంటనే ఏం ఆన్సర్ చెప్తానంటే టు సీ అండ్ కన్వర్స్ విత్ ఎ మాస్టర్ ఫర్ ఇన్ హిస్ benign atmosphere, the mind and heart would expand like a flower to the sun. అంటే అతను ఏం చెప్తారు, నేను మాస్టర్స్ యొక్క ప్రెజెన్స్ని నేను నాకు తెలిసిన అన్నిటిలోకి నీకు ఏంటి అతి అరుదుగా ఆనందకరమైన ఇన్సిడెంట్ అంటే నేనేం చెప్తానంటే మాస్టర్ని, ఆయన ఒక మాస్టర్తో మాట్లాడడం, ఆయన యొక్క అంత పవిత్రమైనటువంటి ఆ అట్మాస్ఫియర్లో మైండ్ అండ్ హార్ట్ కూడా ఎంతో వికాసంతో ఒక పుష్పం వికసించినట్టుగా వికసిస్తాయి. అంటే సూర్యకాంతితో పుష్పం వికసించినట్టుగా అలాగే అంటే ఆయన రావడం వల్ల ఆనందంతో నిండిపోతాం అనమాట. అండ్ హియర్ ఐ హ్యాడ్ ఇట్, ఇక్కడ నేను అడగకుండానే అది జరిగింది. అయినప్పటికీ నేనేమోటి వెనక్కి చూసేసరికల్లా ఇట్ వాజ్ బట్ లైక్ ఎ రిమెంబర్డ్ గ్లింట్ ఆఫ్ సన్షైన్, అంటే సూర్యకాంతి యొక్క కాంతిలాగా ఒక బాగా చూసారా క్లౌడీ రోజు, అంటే క్లౌడీ అంటే బాగాను మేఘాలతో ఉన్న రోజు సూర్యకాంతి ఎలా ఉంటుందో, అంటే చీకటిగా ఉంటాయి కదా మేఘాలన్నిటితోటి, అటువంటి రోజు without the asking it, when I came to look back upon it, చూస్తే it was but like a remembered glint, అంటే సూర్యకాంతి వచ్చినట్టుగా, అంటే ఆ చీకట్లో సూర్యకిరణాలు సీన్ ఫర్ ఎ మొమెంట్, ఒక్క క్షణంలో చూసినట్టుగా కనబడి మళ్ళీ పోయినట్టుగా అనిపిస్తుంది నాకు. అంటే చీకటితో ఉన్నటువంటి మేఘాలతో చీకట్లు కమ్ముకున్న టైంలో ఒక్క సూర్యకిరణం యొక్క ప్రకాశంతో అది ఎలా ఉంటుందో వచ్చిపోయిన సూర్యకిరణంలా నాకు అనిపించింది. ఈ హోల్ టైమ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ కుడ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ లాంగర్ దాన్ 10 minutes. ఆయన రావడం మాట్లాడడం ఇదంతా కూడా 10 నిమిషాల కంటే ఎక్కువగా జరగలేదు. ఆయన యొక్క టచ్ అన్నమాట నా చేతి మీద, ఆయన హిజ్ హ్యాండ్ నా యొక్క డెప్త్స్ ఆఫ్ ద అబ్లీవియన్ ఆఫ్ డ్రీమ్లెస్ స్లీప్, అంటే డ్రీమ్లెస్ అంటే ఏంటి, కళలు లేనటువంటి ఆ నిద్రని మర్చిపోయేటట్టుగా చేసింది అనమాట, లోతుల్లోకి. ఐ హ్యాడ్ ఆయనకేమో ఆ రోజు చాలా అలిసిపోయిన రోజు అనమాట. ఆ టెంట్ అన్నది చాలా కోల్డ్గా ఉంది, హీటెడ్ ఓన్లీ బై సమ్ ఎంబర్స్, అంటే అక్కడ వాళ్ళు ఏవైనా సరే నిప్పులు అవి పెట్టి వేడి చేసేవారు ఒక ఏంటి మట్టి పాత్రలో. అండ్ ఐ హ్యాడ్ కవర్డ్ మై సెల్ఫ్, అంటే ఒకవైపు ఏమో అక్కడ చాలా చల్లగా ఉంది ఆ టెంట్లో, అందుకని వాళ్ళు ఆ కుంపట్టలు అవి ఏంటంటే మట్టి దాంట్లో పెట్టి అక్కడ వేడికి పెట్టేవారు. ఆయనేమో తనని తాను బాగా కవర్ చేసుకున్నారు ఆ చలికి, టు ద చెవుల వరకును బెడ్ క్లోత్స్ తోటి. ఐఎమ్ టచ్డ్, ఐ వీక్ విత్ ఎ స్టార్ట్, అతన్ని ముట్టుకోగానే ఆయన ఒక్కసారిగా లేచారు, వెంటనే ఆ చేతిని గట్టిగా పట్టేసుకున్నారు. పాసిబ్లీ మై వుడ్ బి అసాసిన్, ఇతనే నన్ను చంపడానికి వచ్చిన వాడు అన్నట్టుగా ఆయన ఫీల్ అయ్యారు. ద స్వీట్ కైండ్ వాయిస్, అంటే అంత భయంలో ఆయనకి మధురంగా దయతో ఉన్నటువంటి ఆ వాయిస్ వినబడగానే స్వీట్ కైండ్ వాయిస్ అన్నమాట.
బ్రేక్స్ ద లాస్ట్ స్టూపర్ ఆఫ్ స్లంబర్. ఆయనకి ఏమాత్రం నిద్ర ఉన్నా ఒక్కసారిగా విడిపోయింది అనమాట. ఈస్ దేర్ స్టాండింగ్ బిసైడ్ మై బెడ్. ఆ మాస్టర్ గారు అక్కడే నా బెడ్ పక్కనే నిల్చున్నారు. ఆయన ముఖం అనేది కాంతివంతంగా చిరునవ్వుతో ఉంది. ఐ సీ ఇట్ ఇన్ ద చెరోస్కురో, అదేమిటో అది బ్యాక్ లైట్, అంటే ఆ వెనకాల అది బహుశా వాళ్ళు అది ఆ లైట్ పెడుతున్నారు కదా, ఆ లైట్ కాంతిలో నేను ఆయన ముఖాన్ని చూశాను. దెన్ ద మ్యాజికల్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ద సిల్క్ అన్రాప్డ్ లెటర్. అతనేమో మామూలుగా వేళ్ళు తన చేతిలో పెట్టారు, కొంతసేపటికి ఏదో పదార్థం వచ్చినట్టు ఆయనకి అయింది, అంటే అది క్రియేట్ చేశారనమాట ఆయన చేతిలో. ఎ ఫ్యూ వర్డ్స్, ఎ ఫేర్వెల్ సాల్యూట్, ఏవో కొన్ని మాటలు, తర్వాత వీడ్కోలు నమస్కారం. హీ వాక్స్ పాస్ ద ల్యాంప్ ఆన్ ద బాక్స్. ఆయనేమో ఆ బాక్స్ మీద ల్యాంప్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయారు తొందరగా నడుచుకుంటూ. ఆయన యొక్క గొప్పవైనటువంటి ఆ వేళ్ళు అండ్ ఇన్స్టాంట్ ఇన్ ద టెంట్ డోర్, ఆ టెంట్ డోర్ దగ్గర పడ్డాయి. హీ గివ్స్ ఎ లాస్ట్ ఫ్రెండ్లీ గ్లాన్స్ ఎట్ మీ. వెళ్ళిపోతూ ఆయన ఎంతో స్నేహపూర్వకంగా ఇతని వైపు చూశారు, చూసి వెళ్ళిపోయారు. ఇట్స్ నాట్ మచ్ యాజ్ టు టైమ్ బట్ ఇట్స్ మెమొరీ విల్ లాస్ట్ మై లైఫ్ త్రూ. అదేమి పెద్ద టైం కాదు, కానీ ఆ జ్ఞాపకం నా జీవితం అంతా ఉంటుంది. ఇయర్స్ బిఫోర్ యాజ్ మై రీడర్స్ విల్ పర్హాప్స్ రిమెంబర్. మా రీడర్స్ చాలా సంవత్సరాల కిందట జరిగిన దాన్ని గుర్తు పెట్టుకుంటారు. ఐ వాజ్ బిడెన్ టు గో ఆన్ విత్ మై వర్క్ యాజ్ ఇఫ్ దేర్ వర్ నో మాస్టర్స్ టు గైడ్ అండ్ హెల్ప్. ఇంతకు ముందు ఏమో నీ వెళ్ళిపో, నీ మాస్టర్స్ ఎవరు లేరు నీ గైడ్ చేయడానికి అని చెప్పినటువంటిది, అలా వాళ్ళు ప్రచారాలు చేశారు కదా. బట్ ఓన్లీ హ్యుమానిటీ, మానవత్వం ఒక్కటే ఉంది. ద గ్రేట్ ఆర్ఫన్, అంటే ఆర్ఫన్ అంటే ఏంటి, ఎవరూ లేకుండా ఉన్న అనాథ. టు లేబర్ ఫర్, టు ఎక్స్పెక్ట్ నథింగ్, అంటే ఇతను అలా అయిపోయారంటే తనే ఎంతో కష్టపడాలి, ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా వాళ్ళ నుంచి. యట్ టు బి రెడీ ఫర్ ఎనీథింగ్, ఏమైనా చేయడానికి సంసిద్ధంగా ఉండేవారు. ఆ స్థితి ఆయనకు వచ్చేసింది, ఎవరికి, ఆల్కాట్ గారికి. సో ఐ హ్యావ్ గాన్ ఆన్ అంటిల్ టుడే, ఇప్పటి వరకు కూడా, ఈ రోజు వరకు, నెవర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ హెల్ప్. అంటే చూసారా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, మాస్టర్స్ లేరు ఎవరు, ఇలాంటి వాటితోటేమో అతని పాపం అనాథలాగా అయిపోయారు. ఆయనేమో ఎంతో కష్టపడవలసి వచ్చింది, ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా ఈ రోజు ఫ్రమ్ దెమ్, వాళ్ళ నుంచి. యట్ టు బి రెడీ ఫర్ ఎనీథింగ్, దేనికైనా సంసిద్ధంగా ఉన్నాను. సో ఐ హ్యావ్ గాన్ ఆన్ అంటిల్ టుడే, ఈ రోజు వరకు నేను అలాగే వెళ్తున్నాను. ఎవ్వరి సహాయం కూడా అడగకుండా, ఎవరిని ల్యాక్ ఆఫ్ ద ప్రామిస్ ఆఫ్ ఇట్, ఏ ప్రామిస్ ని కూడా నిలబెట్టుకోకుండా, అంటే వాటితోటే ఆయన ఉన్నారు. ఎట్ నెవర్ బీయింగ్ వితౌట్ ఇట్ వెన్ ఇట్ వాజ్ రియల్లీ నీడెడ్, అవసరమైనప్పుడు అది లేకుండా కూడా ఆయన లేరు. అంటే ఏంటి, ఎవరు సాయం చేసినా లేకపోయినా వాళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారు, మాస్టరే అంటున్నారు కదా, ఎంతో అంటే అలసిపోయినటువంటి, ఆ తర్వాత అని ఏదో వాడారు కదా మాస్టర్, వాళ్ళని ఫౌండర్స్ అలా ఉన్నారని, వేరీడ్ ఫౌండర్స్. ఓకే, ఇంకా 6 minutes ఉందండి, చదవమంటారా మీరు చెప్పేస్తారా అది? చెప్పనా. లాహోర్ మాస్టర్ యొక్క లాహోర్ విజిట్ అన్నది ఎన్నో ప్రూఫ్స్ అన్నమాట. అంటే వీఆర్, అంటే అతను ప్రత్యక్షంగా వచ్చి లెటర్ ఇచ్చారు, మిస్టర్ బ్రౌన్ కూడా ఇచ్చారు. అది ఎంతో కూడా వీఆర్ వాచ్డ్ అండ్ హెల్ప్డ్, అది మాకు ఎంతో సహాయం చేసింది. ఎందుకంటే ఆ గులుంబు దంపతులు ఒక్కరైనా ఆ మాటలు నమ్మి, ఎంతమంది మాస్టర్స్ లేరు, ఉట్టుకుట్టినే వీళ్ళు, అదంతా కూడా మాయా అని కదా ప్రచారం చేశారు. అలాంటి టైంలో మాస్టర్ స్వయంగా రావడం, లెటర్స్ ఇవ్వడం, తనకే కాకుండా మిస్టర్ బ్రౌన్ కి, ఇది మాకు చాలా సహాయం చేసింది. నెవర్ డెసర్టెడ్, నెవర్ ఫర్ గాటెన్, అంటే మేము అలాగా వదిలేయబడలేదు, మర్చిపోబడలేదు. హౌస్ ఎవర్ డార్క్ మే సీమ్, ఎంత చీకటిగా ఉన్నా, ద అవుట్లుక్ హౌస్ ఎవర్ మెనాసింగ్ ద ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్, అంటే ఎంతో బాధాకరంగా ఉన్నా సరే ఆ టైంలో మాకు ఎంతో అంటే హెల్ప్ చేసింది అనమాట వీళ్ళు, ఆ మాస్టర్ గారు రావడం. 20 odd years of this experience has begotten a constant calm and an abiding trust in my heart. ఇలాంటి 20 సంవత్సరాలు అనమాట తన అనుభవంలో, అవన్నీ కూడా మర్చిపోయి ఈ కాన్స్టెంట్ కామ్, నిరంతరాయమైనటువంటి ఒక కామ్నెస్, అనంతమైన విశ్వాసం నా హృదయంలో, యాజ్ ఇట్ డిడ్ ఇన్ దాట్ ఆఫ్ హెచ్పిబిలో కూడా అలాంటిదే ఉంది నా హృదయంలో కూడా. అంటే వాళ్ళు ఎంత కష్టాలలో ఈ పనులు మొదలు పెట్టారో, దివ్యజ్ఞాన సమాజ స్థాపన.
సమ్టైమ్స్ ఇట్ మే బి ఎ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ ఎ పర్సనేజ్. ఒక్కొక్కప్పుడు ఎవరో కనిపిస్తూ ఉండేవారు, ఒక్కొక్కప్పుడు వినపడేది వాయిస్, ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక ఫోర్కాస్ట్ ముందుగా జరిగే సంఘటనలు చెప్పేవారు, ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక మెసేజ్ ఇచ్చేవారు వాళ్ళకి థర్డ్ పార్టీ ద్వారా. అంటే అదే చెప్పాను కదా, అతను ఉండేవాడు కదా, మిస్టర్ కింగ్ ఎవడో, అలా. అంటే అతను ఒక చనిపోయిన ఆత్మ. దట్ విచ్ మేడం మాన్గ్రూయల్ gifted Ceres gave me in her somnambulic sleep. అంటే సోమనాంబులిక్ అంటే నిద్రలో నడుస్తారు కదా, అలాంటి దాంట్లో ఆవిడికి సోమనాంబులిజం అంటే అది మిస్టర్ మాంగ్రూ, మేడం మాంగ్రూ, ఆవిడికి గిఫ్ట్ ఏంటంటే సీరస్ అనేది ఒక పేరేమోనండి. గేవ్ మీ ఇన్ హెర్ సోమనాంబులిక్ స్లీప్ ఇయర్ అట్ లాస్ట్ ఇయర్, అంటే కిందటి సంవత్సరం ప్యారిస్ లో ఇచ్చారు. అండ్ విచ్ ఫోటోల్డ్ ద ఇమీడియట్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. ఆవిడికి ముందుగా చెప్పబడింది ఈ సొసైటీ యొక్క ఇమీడియట్ గా ఉన్న భవిష్యత్తు. ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ మై ఓన్ లైఫ్, ఈయన ఎంతకాలం బతుకుతారు, అండ్ ద ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టువార్డ్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్, అంటే చివరి వరకు ఏం జరుగుతాయి, ఇవన్నీ ముందుగా చెప్పబడ్డాయి. ఆ విధంగా ఆ లెటరు ఆయన చేతిలో ఉన్నది ప్రిడిక్ట్ చేశారు ముందుగానే. ప్రిడిక్ట్ చేయడం అంటే ఊహించారు, అంటే చెప్తారు కదా ముందుగా చెప్పడాన్ని. ద డెత్స్ ఆఫ్ అవర్ టూ అపోనెంట్స్, వీళ్ళకి వ్యతిరేకంగా అప్పుడు చూస్తారు కదా దయానంద సరస్వతి, అతను కూడా వీళ్ళకి బాగా అపోనెంట్ గా తయారయ్యారు. వాళ్ళ యొక్క మృత్యు అనేది మొదటిగానే చెప్పబడింది. వాజ్ గివెన్ మీ దో ట్రైటర్ షుడ్ ఫిల్ 20 కార్నర్ స్టోన్స్, అంటే ఈ మోసగాళ్ళు 20 కార్నర్ స్టోన్స్ అక్కడ పెట్టినా విత్ డెలిబరేట్లీ కన్కాక్టెడ్ లైస్ అబౌట్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ అవర్ మూవ్మెంట్. కన్కాక్టెడ్ చూస్తారా, CONCOCTED, చాలా పెద్ద పాస్ ఇది ఇక్కడికి అయిపోతుంది. CONCOCTED చూస్తున్నారా? Concoct to make something, usually food, by adding several different parts together. అండి యూజువల్లీ ఫుల్ Food to make something, usually food, by adding several different parts together. అంటే ఆహారం తయారు చేసినప్పుడు ఎన్నో కలుపుతాం కదా, అలాగా ఆ కలపడాన్ని. ట్రైటర్స్ అంటే మోసగాళ్ళు. షుడ్ ఫిల్ 20 కార్నర్ స్టోన్స్, 20 ఆ స్టోన్స్ వాళ్ళు ఇష్టంగా, అంటే తెలిసి అంటే ఇలా యాడ్ చేసినా సరే, ఆ లైస్ అబౌట్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ అవర్ మూవ్మెంట్, వీళ్ళ యొక్క ఈ మూవ్మెంట్ యొక్క హిస్టరీ అక్కడే ఉంటుంది. అండ్ ఫర్ ఎవర్ సప్రెస్ మై నేమ్ అండ్ మిస్సెస్ బిసెంట్స్ ఫ్రమ్ దైర్ ఫాల్సిఫైడ్ రికార్డ్స్. వాళ్ళ యొక్క అంటే ఫాల్స్ అంటే అసత్యపు రికార్డులోంచి వాళ్ళేమో నా పేరుని మిసెస్ బిసెంట్ పేరుని కూడా అణిచేసినా సరే, ఇట్ విల్ ప్రాఫిట్ దెమ్ నాట్ 1 iota, ఒక్క పిసరు కూడా వాళ్ళకి ఏమాత్రం లాభం రాదు. ద వర్క్ విల్ గో ఆన్, ఆ పని జరుగుతూనే ఉంటుంది. అండ్ ద రియల్ వర్కర్స్ బి రికగ్నైజ్, నిజమైనటువంటి పని చేసే వాళ్ళు ఎప్పుడు గుర్తింపులు వస్తూనే ఉంటారు. కన్ఫర్టెడ్, వాళ్ళకి కంఫర్ట్ కూడా ఇవ్వబడుతుంది. అండ్ హెల్ప్డ్, వాళ్ళకి సహాయం అందజేయబడుతుంది. ఎంతవరకు అంటే వాళ్ళు విశ్వాసపాత్రంగా వాళ్ళ కర్తవ్యం చేసినంత వరకు వాళ్ళకి సహాయం అందబడుతూనే ఉంటుంది. ఇది చాలా బాగుంది. ఓకే అండి. ఈ డెలిబరేట్లీ కంకోటెడ్ అంటే కల్పిత కథలు, వాళ్ళ గురించి కల్పించి చెప్పడం అండి, వాళ్ళ గురించి నెగటివ్ గా ఎంత యాడ్ చేసినప్పటికీ, వాళ్ళ పేర్లు అణిచేసినప్పటికీ, ఏనాడు కూడా అవి ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఎంతకాలం విశ్వాసపత్రంగా ఉంటారో అంతకాలం కూడా అవి అన్నీ కూడా వాళ్ళ గుర్తింపు, వాళ్ళకి కావలసిన సుఖము, ఇవి సహాయం అందుతూనే ఉంటాయని చెప్పారు. వాళ్ళని ఎవరు అణిచిలేరని. ఇలాగ మాస్టర్స్ హెల్ప్ ఉంది చూసారా. మాస్టర్స్ సంకల్పంతో దివ్యజ్ఞాన సమాజం ఏర్పడింది, మానవాళి అంతటి యొక్క శ్రేయస్సు కోసం. ఓకే అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఓకే, నేను నమస్తే క్లోజ్ చేస్తున్నాను.